Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Urmattуу musulman bir tuğandar, kadırlı atalar, ağalar, dostlar, iniler, jaratkan Allah Taalaga çeksiz şükürler, maqtoolor, alkışlar, sanalar bolsun. Бүткүл ааламга мээрим кылып жиберген, адамзаттын тажы эки дүйнөнүн бактылыгын алып келген, пайгамбарлардын пайгамбары, пайгамбарлардын имамы Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar bolsun. Urmattуу agayın musulman bir tuğandar, bugünkü bizdin Cuma bayanımızdın teması ilim alуунун zarılçılığı. Barыңızдарга belgili Allah Taala adam balasın baktılуу kılуу üçün iki dünyada özünün толук dinin, İslam dinin düşürgön. İslam dini bilimdin dini, jakşı tarbiyattın dini. Jaratkan Allah Taala en birinci Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Cebrail perişte arkalı Mekke şahrında, Nur toğusunda, Hira ünküründe en birinci Kur'an-ı Kerim'din ayatlarını düşürgönde Alaq suresinin 5 ayatı düşkün. İkra. Bismi rabbikellezi halak. Halakal insana min alaq. İkra ve rabbukal akram. Ellezi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Uşul jerde en birinci Allah'ın vahyi Peygamberimizge kavar berip atat. Kur'an-ı Kerim'den en birinci düşkün ayatının birinci sözü, birinci buyruğu oku. Mınake oku dep geldi. İslam dini okuga buyurgan, balkim en birinci buyurgan, en birinci göңүл burgan bilimge. Şunday din eken. Aytып атат Allah Taala okugun. Robungdun atı menen al jaratkan. Jarattı insandı koyu kandan. Okugun. Robun ötö bereşen jomart. Üyrettü insandı kalemge. Allaman insana bil qalam. Kalem de üyrettü insanga. Kalem жазганды üyrettü. Жүрөгүндөгү maksatın, başındagı oy pikirin kol arkылуу kalem menen kagazga түшүргөндү үйрөттү. Allamal insana ma lam ya'lam. Bilbegen nerselerdi үйrөттү. Mına uşul 5 ayatta en birinci hüküm oku dep kelip atat. İnsandı koyu kandan jarattı dep, özü insan nutfa, alaka, mudga 3 etaptan 40 gün bir tamçı su bolup turat enenin içinde. Andan keyin 40 gün koyu kanга aylanat. Andan keyin 40 gün bir çaynala turgan etke aylanat. 120 gün bolgondan keyin 121-ci günü buga perişte can üylöp, andan keyin dagı enen içinde möөнөтүн бүткөндөн keyin Allah Taala bu dünyögө çıgarat. Uşul jerde koyu kan dep ortoңку etapta aytıp, ekoonu kurçak alatını aytты. Andan keyin ikra ve rabbukal akram. Dagı ikinci buyruk geldi. Karasanız okugun dedi dagıçı. Bu ikinci buyruk gelip atat. Demek tuğandar İslam dini mınake kalem dep zikir kılıp atat. Oku dep aytıp atat. Kalem de Allah subhanahu wa ta'ala aytıtkanı bilimge ügüttөгөн, bilimge çakırgan din. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresi menen Kur'an-ı Kerim'de açıp en birinci sureden keyin ele Bakara suresi gelet. Bakara surenin başlanışı Alif Lam Mim Zalikel kitab.
Мынаке китап. Китеп. Өзі китап деген сөз жаза тұрған. Құран деген сөз оқи тұрған нәрсені айтады. Китап деген сөз жаза тұрған нәрсені айтады. Демек, ислам дini оқуының, жазуының дini екен. Алхамдулилля, Алла Таала Құран-ы Каримін түшіріп, Құран-ы Каримде суының астындағы, жердің бетіндегі, асмандағы жылдыздардың астрономиясы, bu дүниеге чейинки жана өлгөндөн кийинки бардык абалдарды курчап алган илимди Кур'ан-ы Каримде Алла Таала түшүргөн туугандар. Талим берүүгө пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өтө көңүл бурган. Жада калса, билесиздер, ислам окуясында Бадыр газаты болгон. Бул жерде хак менен батылдын, акыйкат менен жалгандын кагылышуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бадыр согушунда Алланын жардамы менен кафырлар, мушрик Мекке курайыштарын жеңип, алардын бир канча менмин деген чоңдордун бардыгы өлүп, 70ке жакыны туткунга түшкөн. Ошо туткунга түшкөндөрдү эмне кылабыз деп кеңешкенде, кээ бири буларды деле өлтүрөйлү. Анткени булар бизди өлтүрөбүз деп келип, биздин канчабызды деле каныбызды төгүп өлтүрүштү. Кээ бирлери айтты, буларды фидия кылып кой берейли. Фидия кылып кой берейли дегени акча алайлы, анын акчасы бизге кереги бар, муктаждыгыбыз бүтөт, бошотуп берейли акчасын алып деди. Бирок кээ бирине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, туткунга түшкөндөр эгерде жазганды, окуганды билген болсо, бизде мынаке мусулмандардын балдарын onu окутсун, акча-пакчасын албай эле кой беребиз деди. Ошол убакта дагы эгерде жазганды үйрөтсө, окуганды үйрөтө турган болсо, акча-пакчасын албай эле, мал-мүлкүн албай эле буну кой беребиз деп атат туугандар. Бул деген пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам саваттуулукка ушунчалык көңүл бургандыгы мааниси келип чыгат тууган. Илим пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам биздерге алып келген диндин коргону. Эгерде коргон жок боло турган болсо, анда кандай сактоо болбойт. Ошондуктан эгерде илим болбосо, дин дагы болбойт. Демек, илим ушунчалык маанилүү. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын бу дүйнөгө келүү максатын мындай деп баян кылган. Лaqad manna Allahu alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Allah subhanahu wa taala айтат, чындыгында Алла Таала момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Алардын пайгамбар жиберди. Алардын өздөрүнөн пайгамбар жиберди, адам затынан, жин периштелерден эмес. Адам затынын өзүнөн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды жиберип, Алла Таала момундарга өтө чоң жакшылык кылды. Ал эмне кылат десе, 4 ишти кылат. Биринчиси, ятлу алейхим аятихи. Алланын аяттарын окуп, аларды Алланын динине чакырат, даават кылат, Алла Таала менен тааныштырат. Кур'ан-ы Карим ахиретте эмне бар экен, бардыгын айтат. Дүйнөдө кандай макасат, буну айтат. Ва юзаккихим, аларды тазалайт, ички дүйнөсүн. Жүрөктөрүн тазалайт, ойлорун тазалайт. Адеп, ахлак, алардын мүнөздөрүн тазалайт. Алардын адаттарын оңдойт. Тазкия, ички дүйнөсүн нурлантырат. Ва юаллимухумул китаба вал хикма. Üçüncüsü, Kur'an-ı Karim'di үйрөтөт, talim berет. Вал хикма, сүннөттү үйрөтөт. Же болбосо Kur'an'ın sırlarını үйрөтөт. Demek kitap жана sunna. Mına 3, сүннөттү үйрөтөt, mına 4. Пайгамбарыбыз ушул жердеги азыркы Алла Таала айтып аткан максаты bu дүйнөдө негизгиси 2 нерсе деп айтсак түшүнүктүүрөөк болот. Ta'lim жана тарбият. Биз мусулман балдары таалимге дагы көңүл бурушубуз керек. Тарбиятка дагы көңүл бурушубуз керек. Таалим
Qur'ani Karim Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн таалим алып, ошого айтылганга жараша амал кылып, ошол айтылганга жараша жашообузду лайыктап, Алла Тааланын буйруктарын аткара турган болсок, ички дүйнөбүздү тазалай турган болсок, мына тарбият. Бул жердеги тарбият. Алла субханаху ва таала Qur'ani Kariminde bilimdүүлөр менен билимсиздер эч качан тең эмес деп айткан. Hal yastavillazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Эмне билгендер менен билбегендер теңби? Эч качан тең эмес. Ошондуктан Имам Ахмад ибн Хамбал балдарыңарга Qur'an үйрөткүлө, Qur'an бардык илим, билим, кесиптин бардыгын үйрөтөт деген. Qur'ani Karim бул нур экен тугандар. Бардык илимди ор өзүнө курчап алган экен. Sodanın ilimi, murastın ilimi, adal aramdın ilimi, ıntımaktın ilimi, kabırdın ilimi, farzlar, vacipler, tarıhtın ilimi, astronomiyanın ilimi, bardık ilim, medisinanın ilimi, açılışlardın bardığın ilimin özüne kamtuğan, Qur'ani Karim jaratkan Allah Taala'nın özünün kitebi, mahluk emes. Oşun için Peygamberimiz aytat, "Hayrukum man ta'allama'l Qur'ana wa 'allama." Sizlerden en jakşırağыңар, en bayыңар деген жок, en бийиңер деген жок, en көп жашаганыңар деген жок, en бала чакасы көп деген жок, en чырайлууңар деген жок, en күчтүүңөр деген жок. Ким sizlerden en jakşırağыңар? Hayrukum man ta'allama'l Qur'ana wa 'allama. Qur'ani Karimdi үйрөнгөн, жана башкаларга үйрөткөн, мына ушул силердин эң жакшыраагыңар ушул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисте айтат: "Талабул илм фаридатун ала кулли муслимин." Илимди талап кылуу ар бир мусулманга фарыз экен. Ар бирибизге фарыз экен. Демек, бул жердеги фарыз деген сөз фарзы кифая, фарзы айн экиге бөлүнөт. Ар бир мусулман фарзы айн бардык илимди үйрөнүш кыйын. Бирок өзүбүзгө тиешелүү фарзы айн ансыз чара жок. Ал илимди үйрөнүш ар бир мусулман, эркек, бай, кембагал, аял бардыгына фарыз болгон фарзы айн деп коет. Ал биринчи акыйданын туура болуусу, ишенимдин туура болуусу, ыймандуулук. Мусулман ким? Жараткан Алла Таалага ширк келтирбей, эч бир махлукту теңдебей, Allah subhanahu wa ta'ala'nın özünün zatı, sıfatı, atlarına kanda iman keltirse şunda iman keltirgen, taqdırına tam berip işengen, kitaplarga işengen, paygambarlarga işengen, periştelerge işengen, jakşılık jamanlık Allah Taala'dan dep, ölgönden keyin tirilmek ak dep, kıyamat günü çındık dep işengen. Mınake tuğandar imanı doluktu, durus kılı, uşul ilim barыбызга farz eken. Andan keyin ökümdördü, farzdardı, vaciplerdi үйрөнүү, aram degen emne ekenini bilip andan saktanu, uşul bardığı farzda ayın eken. Kaysı nerse aram, kaysı söz aram, kaysı tamak aram, kanday iş aram, kanday kıymıl aram, uşul nerselerdi bilip andan saktanu. Tuğandar mınake farzda ayın. Muras ilimin үйрөнүү. Kıskası aytkanda naриsteniden күтүп alıp, markumdu uzatkanга чейин, andan keyin muraсын bölüp, beyiştin ilimi, dozoktun ilimi, kabırdağı suraktın ilimi, kıyamat gündögü suraktın ilimi. Demek mınalardın bardığın soğudagerlik bolsun, icaraga berүү bolsun, birönü kızmatka alуу bolsun, birönü işletүү bolsun, dıykançılık bolsun, mal mülkü жеткен болса зекет берүүсү болсун, намаз орозага байланыштуу, ажы умрага байланыштуу, булардын бардыгын илимин алыштык тугандар фарзы айын экен. Үйлөнөм деген балага, турмушка чыгам деген кызга нике илимин алуу фарыз, талактын маселесин билүү фарыз, аял затына өзгөчө тазалануу маселелери, хайз нифастан кийин гусул алуу маселелери, тахарат маселелери, денебизди, кийимибизди, үйүбүздү таза тутуу маселелери, мына ушул нерселердин бардыгын илимин алыш фарыз болуп атат тугандар. Ар бир мусулман эркекке кандай биз тамак аш жегенге
туғандар, уақыт бөлөбүз. Ден соолугубузга уақыт бөлөбүз. Бала чакабыз жумушка, эс алганга, уктаганга уақыт бөлөбүз. Кутумуз ушундай эле илим алганга, дин илимин алганга уақыт бөлүшүбүз зарыл. Анткени суроо коюшубуз керек. Мени бир тамчыдан ким жаратты? Мага жашоо ким берип атат? Жүрөгүмдү ким соктуруп атат? Канымды ким айландырып атат? Мага акыл эсти ким берген? Ырыскыны ким берип жатат? Эртеге денеден жанды чыгара турган ким? Эртеге мени кабырда күтүп ала турган ким? Кабырда кандай мамиле болот мага? Бейиштеген эмне, тозоктогон эмне? Туугандар, бул илимди алыш фарыз айын. Барыбыз алышыбыз керек. Анткени бул ар бир мусулманга Алла субханаху ва таала фарыз кылган. Бул эми сырткы илим, захири илим. Ички илим дагы бар. Буну тасаввуф деп коет. Тарикат деп коебуз. Тасаввуф илим демек каниет, сабырдуулук, шүгүрчүлүк, Аллага таваккел келтирүү. Бул илимдерди алышлык дагы. Ошол эле кезде жүрөктү текеберликтен тазалануу илими, көр албастыктан тазалануу илими, сараңдыктан тазалануу илими, кара ниеттиктен, жаман күмөндөн тазалануу илими. Бул дагы фарызды айын илим. Бул дагы фарызды айын илим. Ар бир мусулман эркекке, аялга бул фарыз, милдеттүү туугандар. Бунсуз биз оңолбойбуз. Бунсуз биз бактылуу боло албайбыз. Бунсуз биздин жашообузда рахат болбойт. Демек, илим, ислам дини биринчи илимге кадам таштаганда мынал нерселерди биз алышыбыз керек. Ушул нерселерди үйрөнүшүбүз керек. Ушуга убакыт беришибиз керек. Маани беришибиз керек. Эгерде дүниемди оңдойм, ахиретимди оңдойм, дүнүйөдө да ахиретте да бактылуу болом, кийинки буунга үлгү болом дегенде кааласак, анда мына ушу илимге көңүл бурушубуз керек туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Май юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин." Кимди Алла Таала кимге өтө жакшылык, көп жакшылык бергенди кааласа, аны Алла Таала динде аалым кылып коет дейт. Динде Алла Таала ага түшүнүк берип коет. Кимге жакшылык кааласа. Мынакей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мединага келди. Өзүнүн үйүнөн биринчи Алланын үйүн курду. Ал үйдүн бир чекесинде кичине мындай дөңчө аз-маз жер бар эле. Асхаби Суффа дейт. Биринчи медресе. Биринчи мечит салынды. Ошо мечитте эле илим алуу жайы медресеси сабак ала турган салынды. Асхаби Суффа ошол жерде Абу Хурайра радыйаллаху анху деген пайгамбарыбыздын шакирти 3 жыл эле болду пайгамбарыбыз менен. Бирок канча илим алып үммөткө берди. 5374 хадис жеткирди. Ал жердегилер канча курбанчылыктар менен, кандай деген ал жерде курбанчылыктар менен үйрөтүшүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү устаз, сахабалардын бардыгы шакирти. Аларга үйрөтүп, аларга билимди айтты. Ибн Аббас радыйаллаху анхумадан риваят туугандар бар: тадарусун илим алуу, тадарусун илм саатан минал-лейл хайр мин ихяиха. Кечкурун 1 саат билим алуу, 1 эле саат билим алуу, түнү бою ибадат кылып чыккандан артыгыраак деп атат. Чыккандан артыгыраак. Пайгамбарыбызга Алла Таала ушунчалык аввалин ахирин бардык пайгамбарлардан дагы билиминен жогору билим берсе дагы, пайгамбарыбыз "Кур Робби зидни илма", "Я Алла, менин илимимди дагы көбөйтүп бергин" деп сурап атат. Демек, биз илимде канчалык болсок дагы терең үйрөнгөнгө, дагы көбүрөөк үйрөнгөнгө жана билгенибизге амал кылууга, пайдалуу билимди Алла Тааладан сурашыбыз керек экен. Пайдалуу билим деген бу дүйнөдө да пайдасы тийген, ахиретте дагы пайдасы тийген, денеге дагы пайдасы тийген, рухка дагы пайдасы тийген. Мындай эмес, эптеп эле курсакты тойгозо турган, кийим кие турган, машина айдай турган, турак жай сала турган эле илим менен чектелип калбайлы. Демек ушундай илим алайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуаларында бар: "Аллахумма арзукна илман нафиан", пайдалуу билим бер деп, пайдасыз билимден пана тилеген. Ибн Мажада риваят келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пана тилеген: "Аллахумма инни аузу бика мин илмин ла янфа",
Ушундай илим пайдасы бербей турган, пайдасыз илимден паана тилеймин. Wa min qalbin la yakhsha, korkbogon жүрөктөн, wa min nafsin la tashba, тойбогон напсиден, wa min du'ain la yusma, угулбаган, кабыл болбогон дуадан, wa min haula'il arba, мына ушул 4 нерседен я Алла сактанууну сураймын, пана сураймын, мени сактагын, пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пана тилеген. Демек пайдалуу илим, илимди дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн алуу, илимди дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн алуу, бул өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга 2 киши келди. Айтты: бир адам дейт, фарыздарды аткарат, арамдардан сактанат, өтө көп деле ибадат кылбайт, бирок аалым. Ушул артыкпы же бирөө таң аткычакты ибадат кылат дейт. Аалым эмес, бирок нафилдарды өтө көп окуйт. Пайгамбарыбыз айтты, бул аалым абидке караганда жогору турат деди. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мен менен фадлул алим алал абид, аалымдын ибадат кылган адамга караганда артыкчылыгы кафадли ала аднакум, менин силердин эң төмөнкү сахабаларга болгон артыкчылыктай дейт. Bir hadiste aytқан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алымға, адамдарға жақсы динди үйрөткөн адамдарға бардық асмандагы махлуктар, жердегі махлуктар, суунун ичиндеги балыктарга чейин алар истигфар кылат дейт. Алла Тааладан кечирим сурайт дейт. Ушундан улам туугандар, келиңиздер, биз баарыбыз дин илимин алганга көңүл бурайлы, андан соң алган илимге амал кылганга дагы көңүл буруп, өзүбүздүн балдарыбызды дагы эң биринчи акыйдасынан тартып, Кур'ани Каримди үйрөтүү, фарыз намаздарды үйрөтүү, адеп ахлактарын оңдоп, чын сүйлөгөндү үйрөтүп, кичпейилдикти үйрөтүп, боорукерликти үйрөтүп, мынакей ушунун баардыгы дин илими. Бизге, сиздерге Алла субханаху ва таала ибадаттардын эң улуусу кылып берген. Илим, шариатта илим, ибадаттардын эң улуусу туугандар. Алла субханаху ва таала даражасын көтөргөн. Шондуктан келиңиздер, баарыбыз убактыбызды бөлөйлү, Кур'ани Каримди үйрөнөйлү. Мынакей мечит ачылды. Алла Таалам белек кылып берди. Ушул мечит 5 убакыт намаз үчүн эле эмес, 24 саат сиздердин кызматыңыздар үчүн. Ушул жерде карыларыбыз, Анарбай каракебиз, Убайдулла карыбыз, Абдулла карыбыз, мына Түркиядан келген тууган Мустафа карыбыз, ушулар күн сайын Кудай кааласа биз сүйлөштүк. Шам намаздан кийин, магриб намаздан кийин кимиңиздердин убактыңыздар болсо, ушулар сөзсүз убакыт бөлүп берип, сиздерге үйрөткөнгө таяр, акчасыз, бесплатный. Кудай кааласа сиздерден гана кичине убактыңыздарды алып келсеңиз, булар иншаалла Кур'анды туура окуу, тажвид менен окуу, жанаки Кур'анга тиешелүү илимдерди, намазды туура үйрөнүү, даратты туура үйрөнүү, жана башка дагы буга тиешелүү маселелердин баардыгын үйрөнүү боюнча мынакей сабак Кудай кааласа күн сайын шам намаздан кийин жумуштан бошойсуз, үйдө деле отурасыз, телевизор көрүп деле отурасыз, башка жака оюн эс алганга деле барасыз. Бирок убактыңызды бир аз бөлүп койсоңуз, бир айдын ичинде канча нерсени үйрөнүп аласыз. Бир айдын ичинде канча деген маалыматты дин боюнча алып, канчалык жүрөгүңүз рахаттанат. Анткени Кур'ани Каримде Алла Таала айткан туугандар, ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланы эстөөдө, Алла Тааланын Кур'ани Каримин окуганда гана жүрөк рахаттанат. Жүрөктүн рахаттанганын Алла Таала сырткы материалдык нерселерге байлаган эмес. Акчаны көбөйтсөңүз, жүрөк кыжалатчылыгы көбөйүшү мүмкүн, бирок рахаттанбайт туугандар. Буюм нерселерди көбөйткөн менен жүрөккө рахат көбөйбөйт. Үйдөгү нерселердин баарды канча гана нерсени көбөйтпөңүз, жүрөк айырда рахаты көбөйбөйт. Жүрөктүн рахатынын көбөйүүсү Алла айтат, мени эстегенде дейт. Фадкуруни адкуркум, мени эстегиле, мен дагы силерди эстеймин дейт. Вашкурули вала такфурун, шүгүр келтиргиле, шүгүрсүздүк кылбагыла дейт. Бул ааламда туугандар, Кур'андан өткөн неъмат жок. Кур'ани Карим, мурдагы асмандан түшкөн Таурат, Забур, Инжил, ушу китептердин бардыгын мазмунун,
içindeki bardык нерселерин өзүнө камтып алган. Өзүнө камтып алган. Ошондуктан келиңиздер Кур'ан-ы Каримди үйрөнүп, буга маани берип, içindeki аяттарга ойлонуп, мисалы Кур'ан-ы Каримдеги бир аятты сиздерге окуп берейин. Алла Таала мындай дейт: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха as-самавати вал ард у'иддат лил муттакин الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين." Силер жарышкыла, Робуңардын кечиримдүүлүгүнө бири-бириңерден өтүп, озуп жарышкыла. Кайсы нерседен Алла Таала кечирсе, ошол амалдарды аткарганга жарышкыла. Жана бейишке жарышкыла, умтулгыла. Ал бейиштин туурасы 7 жер, 7 асман. Узундугун Алла өзү билет. Туурасын эле айтып койду. Ал кимге? Таква адамдарга, күнөөдөн сактанган адамдарга, жүрөгүн таза туткан адамдарга, Кудайдан корккан адамдарга даярдалган. Ошо таква адамдардын көптөгөн сыпаттары бар. Ушул жердеги сыпаттарын силерге айта кетейли. Алладина юнфикуна фис-сарра вад-дарра. Алар сарптагандар, кол ачыктар, берешендер, аялына, бала чакасына, ата-энесине, бир туугандарына, жакындарына, таныган таныбагандарга кыйын абалда дагы сарптайт, оңой абалда дагы, курсанчылыкта дагы, кайгыда дагы, барда дагы, жокто дагы, бирок колунун ачыктыгын эч качан жумбайт экен. Сарптайт дейт биринчиси. Экинчи сыпаты дарра вал кадиминал гайд, ачуусун жуткандар. Ачуусун жуткандар. Ачуусун азыр кичине бизде канча деген көрүп атасыздар. Машина менен кичине жол талашып кетип, түшө калып эле мушташып кетет. Бирөө бир нерсеге кичине бир аз айтып койсо, бул болбойт. Ачуулук шайтандан, пайгамбарыбыз айткан, кимдин ачуусу келсе, ауду биллахи минаш шайтанир раджим деп ишенип жүрөгү менен айтса, ачуусу кайтат. Ачуусу келген учурда талашпаш керек, чечим чыгарбаш керек. Ачуусу келген учурда көп сүйлөбөш керек. Ачуусу келген учурда турган болсо пайгамбарыбыз отурсун дейт, отурган болсо жатсын дейт. Ачуусу келген учурда барып дарат алып келсин дейт. Болбосо шайтандын куралы болот. Өзүнө дагы зыян, башкага дагы зыян. Урушуп кетти, бири-бирин атып кетти. Не болду? Башкага дагы зыян, өзү түрмөдө дагы зыян. Тигинин баласына да зыян, бунун да үй бүлөсүнө да зыян. Болдубу, зыян болгон жокпу? Болбой анан эмне? Кичине ачууну басса болот эле. Алла Кур'анда айтып атат: Кур'анды окугула, Кур'анга амал кылгыла. Бейишке кирем дейсиңби? Анда мына сыпатты өзүңдө пайда кыл. Вал кадиминал гайд, ачуусун жуткандар. Ачуусун жуткандар дегени, ачуусу жок, ачуусу келбеген иштерди ачуусун жутпан. Эмне кылат ал? Ачуулуу иш болот. Ошондо ачууну жутсаңыз, мынакей ошондо амал болот. Ошондо таква пайда болот. Ошондо жүрөктөн нур пайда болот. Ошондо адамды касиет көтөрүлөт. Ошондо Алланын ыраазычылыгы түшөт. Ошондо шайтан качат. Ошондо бейиш таяр болот. Вал кадиминал гайд вал афина анин нас. Адамдарды кечиргендер дейт. Адам болосо болгондон кийин кемчилдик көп болот экен. Адамдарды кошунасын кечирген, досун кечирген, аялынан бир сөз айтып койду, аны бир туугандарын кечирген, достору кечирген, чоң иштегендерди кечирген, жакшы көргөн, жаман көргөн, чогуу партияда саясатташта кандай болбосун, кечиримсиз иш болбойт туугандар. Кечиримсиз биздин жашообуз нурланбайт, жашообузда бакыт келбейт. Биз бири-бирибизди кечире билейли. Бири-бирибизди кечире билейли. Кечирим сураганды дагы үйрөнөйлү, кечиргенди дагы үйрөнөйлү. Ван афина анин нас. Валлаху юхиббул мухсинин. Алла жакшы көрөт ихсан кылуучуларды, жакшылык кылуучуларды дейт. Ачуусун жутту, кечирди, андан кийин тамакка чакырды дагы, курсагын тойгозуп, калпак кийгизип, чепкен кийгизип, ассаламу алейкум деп жакшылык кылып жиберди. Мына ушул таква адам, ушуга бейиш даярдалган. Ал бейиштин туурасы 7 жер, 7 асман. Узундугун Алла гана билет. Дүйнөдө канча жашайт, бир аз бар, бүгүн бар, эртеги жок дүйнө. Бирок түбөлүктүү бунун бейиши даяр туугандар. Мынакей Кур'ан эмнеге үйрөтөт? Бундай аяттарга токтой турган болсок, эсеби жок, аягы жок. Алла канча тамсил кылып, мисал баян кылган, канча үлгүлүү окуяларды баян кылган. Бардыгы биздин оңолуубуз үчүн, биздин ортобузда ынтымагыбыз үчүн, тазалануубуз үчүн, адилеттүүлүгүбүз үчүн, бири-бирибизге болгон боорукерлигибиз, ырайымдуулугубуз үчүн туугандар. Жыйынтыгында кандай? Эненин көз жашы тамбасын, адамдын каны чачылып төгүлбөсүн,
adamdın mal mülkü karup alбасын. Allah Taalam şunday kılıp adamzatqa sizlerge bizlerge şeriat hükümlerin bergen. Emne üçün? Baktılуу oluş üçün. Allah Taalam barыбызга пайдалуу ilim bersin. Algan ilimizge amal kılganга jardam bersin. Başkalarda үйrötkөнгө күч кубат bersin. İbadatlarыбызды kabul kılıp keyinki cuma, keyinki жылга Allah Taalam barыбызды sak salamatçılıkta, tuğra joldosunda, mehriminde, günösünün geçiriminde Allah Taalam jetkirgen bolsun. Ve ahiru da'vana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.